सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत सतगुरु जी के इतिहास नूं लड़ीवार बड़ी शरधा नाल आप जी सुन रहे हो। गोरे इतिहास की लड़ी आरंभण तो पहला जड़ा तुहाडे चरनां विच सुनेहा है, बेनती है, जरूर हर पल हर सिन हर श्वास अरदास बेनती जोदरी करिए। सारे जिथे जिथे भी हो तुसीं करता पुरख वाहिगुरू जी का ध्यान धर के जो साध संगत सच्चे पातशाह जी ने सानू साडा धर्म दिता है, सारी लुकाई दे भले वास्ते उद्यम भी करना ते अरदास भी करनी। तो जिथे सिख उद्यमशील ने इस विपता की घड़ी च सारी मनुखता की सेवा लई, उत्थे ये भी सिख का धर्म है भी अरदास भी करनी है। वाहिगुरू सारियां दा भला करन, औकड़ां मुश्किलों विचों महाराज कड्ढण, दे अरोगता बख्शण सतगुरु। तो नाल साध संगत अपनियां भावनावां करके संघर्ष करने वाले मेहनत कशां वास्ते भी, उन्हां दे भले वास्ते भी जरूर जिथे भी बैठे वाहिगुरू तुहानूं सुख देवे, सोहणे बिस्तरियां विच, सोहणे घरां च, पर नाल दूसरियां दे भले लई अरदास करनी, नाम जपना, बाणी पढ़नी। तो आओ सारे असीं भी हाज़री लवाइए, प्यार विच जुड़ के सिमरो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी, माता गुजरी जी, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ਅਤੇ सारे सिखां दा काफला, 500 हथियारबंद ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ योधे सूरमे, भावें भुੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ, ਉਨੀਂਦਰੇ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, पर ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, जाना हूल के मुकाबला किया। और सब तो कमाल दे जौहर गुरु के लाल साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने दिखाए, क्योंकि सब तो पिछली बाही के उत्ते भाई साहब भाई जीवन सिंह जी सहित ताकत की दीवार बन के चट्टान वांग बैरी के दल नूं ठल पा के खड़े सन। काफला तुरया जा रहा। सच्चे पातशाह महाराज जी जानते हैं साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी के इस सूरम गति। भाई साहब भाई उदय सिंह जी नूं महाराज बुला के भेजते हैं मदद वास्ते। सो साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी की जिहड़ी जंग है 6 पोह की रात 1710, वो आप जी सरवण कर रहे सी। श्री आनंदपुर साहब छड्डण तो लैके चमकौर साहब तक पहुँचण की विथ्या, जां उस तो पिछे सरसा के तट तक पहुँचण की गाथा। परिवार सारा नाल है, चारे पुत्र जिगर दे टुकड़े, चारे लाल सच्चे पातशाह जी के नाल सही सलामत हैं 6 पोह की रात तक। सो इत्थों विचार की लड़ी आरंभ होंदी है। आनंदपुर साहब तो बाहर निकले ने 8-9 पोह की विथ ते, उत्थों पहाड़ी राजे ते मुगल शासकों की जिहड़ी नीयत सी, जिहदा सतगुरु जी नूं पता सी, उन्होंने हल्ला बोलिया, वाहो दाही मार धाड़ करते पे ने, गह गच जंग हो रही है।
ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੋਝੀ ਸਮੱਤ ਦੇਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਪੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿ ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਚਲੀਜੈ ਅਗਾਰੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾ ਕੇ ਪਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਸੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਵੀ ਤਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜੋਦਾ ਪਿਖੇ ਛਤਰ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਚਾਹਾ ਰਣੰ ਖੇਤ ਮਾਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਚਾਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੜ ਵਾਂਗ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਜਾਨਾ ਨਾ ਮੇਟੋਂ ਪਛਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਫਰਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਚਾਲਾ ਵੱਡੋ ਯੁੱਧ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੱਲ ਬਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੋ ਯੁੱਧ ਕਾਲਾ। ਯੁੱਧ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਔਰ ਚਾਲਾ। ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਟਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਾਲੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਟਿੱਬੀ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਗਾਡਾ ਰਿਪੂ ਰੋਕ ਠਾਡਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ, ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਟਿਗ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟਾ ਵੀਰ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟਾ ਵੱਡ ਵੀਰ। ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ ਗਸ਼ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਲਲਤ ਪਦ ਛੰਦ ਹਾਥ ਜੋਰ ਧਰ ਧੀਰਜ ਬੋਲਿਓ ਮਮ ਚਿਤ ਕੀ ਤੁਮ ਜਾਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਥੋੜੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਵਿਰਾਗੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੋ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਚਾਹੋ ਤਿਨ ਹੋ ਢਿਗ ਮੈਂ ਚੱਲੋ ਆਇਸ ਆਪ ਬਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿ ਆਇਸ ਆਪ ਬਖਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਲ ਤਾ ਲਗ ਮੈਂ ਲੈ ਪਹੁੰਚੋ ਹਿੰਮਤ ਏਤਕ ਦੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਆਗੇ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੋ ਪਰੀ ਲੜਾਈ ਪੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓਗੇ। ਸਰਸਾ ਨਾਮ ਹੋ ਤੋ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਤਟ ਗੁਰ ਠਾਡੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਸਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਭਰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਚੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਬਣੇ ਵੇਖੋਗੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨਾਮ ਹੁਤੋ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਤਿਸਕੇ ਤਟ ਗੁਰ ਠਾਂਡੇ। ਆਣ पहुँचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास। नदी दे पास प्यासे ने, क्योंकि नदी पानी दी भरी हुई है, प्यास बाणी दी लगी है। पानी नाल नहीं बुझनी जिहड़ी प्यास गुरु साहब ने। हुण ये दृष्टि है ना जी, ये भावना अल्लाह यार खान जोगी जी दी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਪਰਵਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਸੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ। ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपें और करे सापास। शुकराना करिए बैठ के, वाहिगुरु जी का ध्यान धरिए। ये मनसा सी साध संगत। जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना सरूर था। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो बिना दे आत्मक सरूर आना ही नहीं ना साध संगत जी। जड़े हुलारे, जड़े वजद, जड़े रस विच जूना, जड़े आत्म मंडल विच चढ़दी कला च सुरत ने जाना है, महाराज ने सिखां नूं समझा दिता भी वो सरूर बाणी तो बिना नहीं आना। दुनिया के पदार्थां ते नशियां नाल नहीं आउंदा वो सरूर। तो अत लोड़ींदा सी, मुसीबत होवे, औकड़ होवे, मुश्किल होवे, सिर ते मौत मंडरांदी होवे, सब कुछ जोखम दे विच पिया होवे, सिखा अमृत वेला ना छड्डी, बाणी ना छड्डी, नितनेम ना छड्डी। जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, जरूर था। खिमा करियो। सुख वाहिगुरू रज रज के देण तुहानूं सारिआं नूं। तुसीं बहुत भागां वाले हो, पर बहुती वारी इदां हुंदा कि सुखां दी नींद विच सुत्ता बंदा अमृत वेला भी भुल गया ते नितनेम भी भुल गया। माफ़ करियो, सारिआं दे नहीं, बड़े कर्मां वाले जुड़े हुए गुरसिख, बाणी पढ़न वाले नितनेमी, पर इदां हो रहा साध संगत जी। ये जिहड़ा मन है ना, जिहड़ा ये अंदरों बोलदा, मेरा भी बोलदा भी कोई गल नहीं जी, अज सौ जाओ, बहाने टोलदा है, कई तरह दियां ये दलीलां दिंदा भी नहीं अज मैं ठीक हाँ, मैं सही सलाह दे रहा भी अज आराम की लोड़ है। इहदे नाल ते जंग करनी पैंदी साध संगत। अरदास करियो सच्चे पातशाह हजूर सारियां दे सिर ते हथ रख के नितनेम दी दात बख्शण। इहदे तो बिना आत्मक हुलारे, आत्मक बल नहीं आउंदा। इहदे तो इस रंग तो बिना सूरमा नहीं बनता। तो महाराज पुत्र जूझ रहे हैं, लखां दा घेरा है, परिवार खतरे च है, अगे हड़ आया होया, पहुँचना कित्थे है, टिकाणे का कोई स्थाई पता नहीं है। पर जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना सरूर था। महाराज सच्चे पातशाह सरसा नाम हो तो एक नाला, तिसके तट गुर ठांडे, ठांडे मतलब उत्थे मतलब सतगुरु जी टिके हुए हैं, उत्थे पहुँच गए गुरु साहब।
ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਨੁਕਤੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੌੜਨਾ, ਠੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਨ ਕੈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਗਮ ਨਹੁ ਹਵੈ ਕਰ ਗਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਨਾਲੇ ਕੇ ਤਟ ਲਓ, ਇਹ ਮਰਜੀ ਜੇ ਤੋਹੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਵਜਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਬਲ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਇਹਾਂ ਲਗ ਹੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੈ, ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਨ ਹੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਧਿਓਂ ਰਾਤ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਪੋਹ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਪੋਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਥਾ ਸਰ ਪੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ, साजों के जोरो बम्ब और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर लें भजन किरदगार का। इत्थे हुण वक्त है ते वाहिगुरु जी की बंदगी दे विच लीन हुई है। मनसा था, आसा जी की वार दा समा आ गया, जो क्या भी असीं तट ते हाँ। वैरी दल नूं ठल पाउंदियां पाउंदियां रोकी भी रखना ते साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं साडे तक भी पहुँचाउणा। कहत जहाँ लग पहुँचन तैं अब तह लो आए निसंसै। भाई जीवन सिंह जी ने कहा जी सतबचन जी, जिथों तक तुहाडा हुक्म है तुसी सिर ते हथ रखना, निशंक असीं पहुँच जावांगे। बिलम न करहु पियानहु सन्मुख, समुदाई रिपत वंसै। जिथे दुश्मन समुदाई बहु गिनती सामने है, जूझ रहा है, महाराज भाई जीवन सिंह जी कहते बिलम नहीं लगेगी, वैरी का नाश करते असी मैं उत्थे पहुँच रहा तो साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं यकीनन सरसा दे तट तक पहुँचा देवांगा। सुन प्रभ बाक गयो हठ करके शीघ्र पहुँच्यो जाई। गयो हठ करके बड़े बल नाल, बड़े सिरड़ दे नाल भाई जीवन सिंह जी सतगुरां दा बचन सुन के बड़े सिदक दे नाल, बड़ी परपक्ता दे नाल, बड़े दृढ़ इरादे नाल, बड़े बुलंद हौसले नाल, क्योंकि यकीनन अगे मौत नाल मत्था लाउणा सी ते बहुत अंदर स्ट्रोंग सी उन्हां दा जी, बहुत आत्म विश्वास सी। इस वास्ते शब्द वरतिया गयो हट करके। बड़े सिरड़ दे नाल भाई जीवन सिंह जी मौत दे तूफान वाले पासे नूं वधे। 10 लाख दे करीब फौज जिथों आ रही है तो उन्होंने ठल पाउणी किते सौखी गल सी, पर क्या सिदक सी जी उस सूरमे दा। उन्होंने धन कहीए सच्चे पातशाह महाराज के प्रेम रत्तियां रूहां नूं।
ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਤਿਨ ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇਖਾਂ ਨੈਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉੱਚੇ ਬੋਲਤ ਸਿੰਘ ਪਛਾਨਤੋ, ਫੈਲਿਓ ਤਮ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਪਹਿਚਾਨਤ, ਉੱਚੇ ਬੋਲਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਚਾਨਤ, ਫੈਲਿਓ ਤਮ। ਅੰਧਕਾਰ ਅੱਧੇ ਟੱਪੀ ਹੈ ਰਾਤ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਤ ਰਿਪ ਗਨ ਕੋ, ਆਵਤ ਗੁਰ ਸੁਤ ਚਾਲਾ। ਉਧਰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਸਭ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਚਲੀਆਂ ਹੈ ਮਗ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਸਭ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਚੱਲੀਐ ਮਗ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੋ। ਕਰੈ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਰਿਪ ਰੁਕੇ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੋ। ਸੁਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਭੱਟ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਤ, ਮਿਟੇ ਤੁਰਕ ਅਵਲੋਕੇ। ਸੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਉ ਗਮਨ ਕਰ ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ, ਲਰਤ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਹੀਰ ਸਭ, ਰਣ ਤੇ ਤਰਸਤ ਪਿਆਨਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਰੱਬੀ ਕੀਰਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੁਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਿਨ ਰਸ਼ਕ ਹਵੈ ਕਰ, ਮਾਰਗ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਚਾਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਨੇ ਦਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ
ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਪਰ ਲਗ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ ਸਭ, ਪੀਛੇ ਜੰਗ ਵਿਸਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਫੇੜੇ ਏਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਧੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਠੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਝੱਲ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਸੀ, ਤੜਕਸਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ, ਇਸੇ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਮ ਘਨੌਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਘਨੌਲੀ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਘਰ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ। ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਹਿ ਸੰਗ ਹੋਤੇ ਭਟੋ, ਗੱਡ ਕੋ ਜਬ ਤਜ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 500 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 500, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 500 ਨੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੇਵਲ 40 ਨਾਲ, ਤੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕੇਵਲ 3 ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਵਹੀਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਤਕ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗੀ, ਲਤ ਜੰਗ ਮਹਿ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਦਾਨ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਤਕ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀ, ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਸ਼ੋਰੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਜਥਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਕਲ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੇ ਟਿਗ, ਮਿਲ ਹੈ ਛਤਰ ਹੱਥ ਕੁਮੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬਚੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨੋ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋਰਣ ਭਾਜਿਮ, ਢੂਕੇ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋਰਨ ਭਾ ਜਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹਾਰਣ ਘਾਲਤ, ਪਕੜ ਕੇ ਦਉ ਲਿਹੁ ਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸਲ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੂਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।
ਤੋ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਰਕ ਰਾਜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਇਹਾਂ ਰਣ ਘਾਲਤ ਪਕੜ ਕਿਦੋਂ ਲਿਓ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਈ ਜੋਰ ਅਨਗੰਤ ਚਮੂ ਤਵ ਉਮੜੀ ਓਰੜ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬਲ ਘਾਲਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਮੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਰਕਾਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦਲ ਉਮੜ ਕੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਧਾ ਪਿਆ। ਤੁਖ ਹੈ ਪਲੀਤੇ ਛੂਟੈ ਹੈ ਗੁਲਕਾਂ ਗਿਰ ਹੈ ਵੀਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਰੁਪਿਓ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤਜਤ ਨ ਥਲ ਕੋ ਫਤਹਿ ਤੀਰ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝੇ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਿਹਰਾ ਤਮ ਤੁਮਾਰਿਆ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੁਪਿਓ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤਜਤ ਨਾ ਥਲ ਕੋ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਜਤ ਨਾ ਥਲ ਕੋ ਹਤੈ ਤੀਰ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਬਹੁਤੇ ਰੋਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲਲਕਾਰਤ ਮਾਰਹੁ ਰਿਪ ਗਨ ਕੋ ਇਮ ਇਹ ਆਗਾ ਰੁੱਧਾ। ਇਦਾਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਠੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲੜੇ। ਤਮ ਮੈਂ ਗਿਰ ਹੈ ਤੁਰਕ ਗਿਰ ਬਾਸੀ ਘਲ ਹੈ ਹੇਲ ਵਿਸਾਲੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਮ ਮੈਂ ਗਿਰੈ ਤੁਰਕ ਗਿਰ ਬਾਸੀ, ਤੁਰਕ ਤੇ ਗਿਰ ਬਾਸੀ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਘਲ ਹੈ ਹੇਲ ਵਿਸਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਧਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਰਬਾਸੀ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕ ਉਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਅਲਪ ਕੁਛ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੀ ਭਾਸਗ ਰਾਮ ਕਰਾਲੇ। ਤੁਰਕ ਸੋਚਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਲਪ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੀ, ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 150 ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ 150 ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ। ਹੜ ਹੜ ਹਸਤ ਜੋਗਨੀ ਨਾਚੇ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਤਾਲਾ। ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਲ ਆਇਆ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਮੌਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਬਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪੁਕਾਰੈ ਦਾਰਣ ਆਮਿਖ ਭਖੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਮ ਮਹਿ ਜਿਮ ਜੀ ਗਣ ਚਮਕੰਤੇ ਧੋਖੈ ਪਲੀਤੇ ਪੁੰਜਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੁਗਨੂ ਚਮਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਮ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਲੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀਆਂ। ਤੜ ਪੜ ਸ਼ਬਦ ਧਾਨ ਬਹੁ ਲੈ ਜਿਮ ਪਹਾੜ ਵਿਖੈ ਕਿਨ ਪੁੰਜਾ। ਇਦਾਂ ਤੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ, ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਭੁੱਜਦਾ, ਖਿੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਰੀ ਝੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਧਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੜ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਜਦੋਂ, ਇਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਹ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਸ਼ਤਰਣ ਬਰੈ ਬਰੰਗਣ ਆਈ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜੇ, ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਥ ਪੋਥ ਨਾ ਹੋਤ ਜਹਾਂ ਕਹੈ ਅਟਕ ਪੈਰ ਗਿਰ ਜਾਈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ,
ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੋਥ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅੜਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇ ਤੁਰਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਉਪਰ ਤੀਜਾ ਗਿਰ ਪਰ ਹੈ, ਦਰੜੇ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ। ਕੁਦਰਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰੇ ਕਰਾ ਹੈ ਹੋਠ ਹੰਕਾਰਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਲ ਥੱਲੇ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਮਰ ਗਏ, ਗਿਰੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖੈ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧੇ ਗਏ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਝ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਝਾਣੀ ਕਾਣੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਗਨ ਮਰ ਗਏ, ਗਿਰੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖੈ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ, ਕਈ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇਰ ਦਸਤ ਅਰ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ, ਬੋਲੇ ਊਚ ਰਿਸੈ ਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਕਲਪ ਗਏ, ਤਪ ਗਏ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਬਲ ਹਾਰਿਓ, ਅਲਪ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 150 ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ 150 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਲਪ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੱਤਿਆ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਜ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਕਰੋ ਗੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਹੋ, ਲੱਖੋ ਤੁਮ ਬਲ ਹਾਰੇ। ਪਕੜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਧਾਵਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਲਪ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਰਾ, ਉਹੀ ਦਸਤਾਰਾ, ਉਹੀ ਬਾਣਾ, ਜੇ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੇ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਲਾ ਘਾਲੋ, ਪਕੜੋ ਗੁਰ ਕੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੁੰਦਿਆਂ ਪਕੜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਵਾਸੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਿਕਟ ਖਰੇ ਥੇ, ਦੇ ਕਰ ਗਾਰ ਪਠਾਏ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਕਰ, ਪਕਰਹੁ ਕਹਿ ਕਹਿ ਧਾਏ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਹਣਤ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ, ਜੁੰਦਿਆਂ ਫੜ ਲਵੋ। ਹਜਰਤ ਬਖਸ਼ੈ ਬਹੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਗਹਿਲੇ ਚਾਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨ ਕਰ ਧਾਏ ਪਰ ਖਲ ਤਜੀ ਤਫੰਗਨ ਜਾਲੈ। ਇੱਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਧਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਮਚਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਲ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੰਗਾਰੇ ਘਰੇ ਖਰੇ ਤੀਰ ਧਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਓਨੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੰਘਾਰੇ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੇਲ ਘਾਲੇ। ਹੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ 100% ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤਾ ਕਰੜਾ ਹੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੇਲ ਘਾਲੇ। ਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਘਾਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ 1 ਇੰਚ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਲੱਗੈ ਆਨ ਗੋਰੀ ਤਨੂ ਦੇਤ ਫੋਰੀ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਲੱਗੈ ਆਨ ਗੋਰੀ ਤਨੂ ਦੇਤ ਫੋਰੀ, ਤਨ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ। ਮਿਲੈ ਹੱਥ ਵਥੈ ਮਹਾ ਓਜ ਸਥੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤਫੰਗਾਨ ਡਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨੈ ਨਿਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੂਤ ਲਈਆਂ। ਜੋਟੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਧਰ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਮਰਨਾ ਮੰਡ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਧਰ ਸੁੱਟੀ। ਦਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀਨੇ ਅਧਰਮੀ ਸੋ ਚੀਨੇ। ਇੰਨੇ ਰੋਹ 'ਚ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਰਮੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਲਰੇ ਮਾਰ ਕੇਤੇ ਗਿਰੇ ਸਿੰਘ ਖੇਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਾਹੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ। ਲਰੇ ਮਾਰ ਕੇਤੇ ਗਿਰੇ ਸਿੰਘ ਖੇਤੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਣ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ। ਰਹੇ ਫੇਰ ਥੋਰੇ ਪਰਿਓ ਖੇਤ ਭੋਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹੇ ਫੇਰ ਥੋਰੇ। ਜੰਗ ਭਿਆਨਕ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕਰੋਧਾ ਰੁਪਿਓ ਪੈਰ ਜੋਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਟਿਓ ਨਾਹੇ ਪਾਸ਼ੇ ਤਜੈ ਬਾਨ ਆਸ਼ੇ। ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮਿਲੇ ਛਤਰ ਆਈ ਚਹੂ ਔਰ ਧਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5-10 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਣ, ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਘੇਰਿਓ ਬੀਚ ਘੇਰੇ ਬੇਲੋਕੇ ਚੁਫੇਰੇ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪੁਲ। ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ 70 ਬੋਕ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇ ਅਣਮਿਣਵੀਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ, ਓੜਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ,
ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ। ਤਉ ਧੀਰ ਧਾਰੇ ਤਜੈ ਤੀਰ ਸਾਰੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੀ। ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਚੰਦਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਵਿਥਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਝੀ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ, ਅਤ ਹੀਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਅਤ ਹੀਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਅਤ ਹੀਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ,